گھر بنا لیا ہم نے, اچھا اسٹرکچر بنا لیا, سب کچھ اچھی چیزیں ہوگی, اس کے بعد جو ایک بڑا اہم کام آتا ہے پلمبنگ کا آتا ہے, الیکٹریشین آتا ہے. اور بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے کہ انہی چیزوں میں جو ہے بہت سارا فراڈ بھی دیکھا جاتا ہے, اور چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی نا. ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اتنا سیمنٹ استعمال ہونا ہے, یہاں پہ یہ اینٹ استعمال ہونی ہے, یہاں پہ ریت اتنی استعمال ہونی ہے, بجری استعمال ہونی ہے, بٹ ان چیزوں میں تھوڑی کم ہمیں نو ہاؤ ہوتی ہے, تو وہیں پہ جا کے ہم پھنس جاتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کیا فراڈ ہوتا ہے, اور یہ بتائیے کہ ان سے ہم کس طرح سے بچا جائے, اور کس طرح سے ہمیں پلمبنگ کا کام جو ہے وہ کروانا چاہیے. اچھا, جب کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے, چاہے گھر ہو, چاہے کوئی ہائی رائز کمرشلز ہوں, یا اس کے علاوہ کوئی بھی بلڈنگ ہو, اس کے اندر سب سے موسٹ امپورٹنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ٹھیک ہے ہم نے مٹیریلز بھی اچھے بائی کر لیے, سول کے, ریت, بجری, اینٹ, سب کچھ, لیکن اگر ہم نے اپنا پلمبر اور الیکٹریشین اچھا ڈیسائیڈ نہیں کیا نا, اچھا بندہ نہیں لگایا, تو ہماری پوری چیزوں کی جو کاسٹ ہے نا لگانے کا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زیرو. کیوں؟ بالکل زیرو ہوگی. کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر جب پانی کا مسائل پیدا ہوتے ہیں یا بجلی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا بننے کے بعد, تو وہ گھر کو بالکل تباہ کر دیتے ہیں. تو کیونکہ بیسک نیڈ ہے, ڈیلی کا یوز ہے آپ کا, بجلی اور پانی. بجلی اور پانی. اگر ایک تھوڑی دیر کے لیے گھر کی بجلی بند ہو جائے, آپ کو پتہ ہے بندہ کس طرح مشکلات میں آتا ہے. اسی طرح پانی کے پرابلم بھی آنا شروع کر دیں تو ہر جگہ پہ آپ کسی پہ جانا شروع کر دیتی ہے. ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں, میں سب سے پہلے پلمبر کی بات کروں گا. پلمبر کا اچھا ہونا کیوں ضروری ہے؟ مطلب پلمبر جب اچھا نہیں ہوتا نا, اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جوائنٹ کیسے لگانے ہیں, وہ پراپر جوائنٹ نہیں لگاتا. کیونکہ ورکنگ کے دوران ہمارے کوئی ایسا بندہ پروفیشنل ٹیم نہیں ہے مارکیٹ کے اندر جو کہ ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھتے. بہت کم لوگ ہیں کام اچھے کرنے والے جو ان کے پروفیشنل ٹیم چیک کرتی ہوں, جس کو ٹیسٹنگ کرتے ہوں, ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ دیکھتی ہوں چیزوں کو. ہمارے کیا ہوتے ہیں, ہم چند پیسوں کی وجہ سے, اگر ایک فار ایگزامپل میں پلمبر کی بات کر رہا ہوں, تھوڑے سے زیادہ پیسہ لے گا لیکن وہ ایکسپرٹ ہے, ہمیں اس کو ہائر کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے چند پیسے بچانے کے لیے سستا پلمبر ہائر کرنا چاہیے. وہ کیا کرتا ہے, ایک تو آپ کے سامان کی ویسٹیج کرتا ہے, کیونکہ اس کو سامان کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کوئی ایسے پلمبر کی جو کسی دل آزاری ہو, لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسے اسٹینڈرڈ پہ جانا ہے. بات نہیں ہو رہی جو ایسا کرتے ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, میرا مقصد کبھی بھی کسی کی دل آزاری کرنا نہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی اتنی پریکٹس نہیں کی ہوتی, تو وہ ان کو اس سے علم نہیں ہوتا اس چیز کے بارے میں, دیکھ دیکھ کے بس سیکھا ہوتا ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم پلمبر بن گئے اور کام ہے. تو بہتر کوشش ہونی چاہیے آپ کو پوری ورکنگ کر کے ان چیزوں کو ایکسپرٹ بندے کو ہائر کرنا چاہیے. اور ایکسپرٹ بندے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر گھر کے اندر جب بھی پلمبنگ کا کام کرتا ہے, وہ جوائنٹس کو بڑے خاص طریقے سے لگاتا ہے, اور جو باتھ روم کا لے آؤٹ ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ڈیسائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہاں پہ کیا چیز کنیکٹیوٹی اور کتنے ڈایا کا پائپ آنا چاہیے. اصولی طور پہ تو یہ تو پبلک ہیلتھ کا کام ہے, انجینئر ڈیزائن کر کے دیتے ہیں, لیکن ہماری یہاں پریکٹس ہی نہیں ہے, کیونکہ انجینئرز وغیرہ کو پیسے دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یار وہ یہ چیزیں, نہ ہی کسی کے پاس اتنی کاسٹ ہوتی ہے اس کو دے سکے. وہ جنرلی ہم اس پہ اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ پلمبر اچھے ہونے کی وجہ سے آپ کی ایک مٹیریل کی جو کوانٹٹی ہے وہ کم لگتی ہے, کیونکہ آپ کو روٹنگ اچھی کر دیتا ہے, چیزیں صحیح بنا دیتا ہے. جس کے اندر خاص طور پر پی ٹیپس لگائے جاتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے, پی پی آر سی واٹر سپلائی کے بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے کہ اس کو جوائنٹ کر کے پراپر لگاتا ہے, اور اس کے اوپر پریشر دے کے اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لیکیج تو نہیں ہے. کیونکہ جب بھی ٹائل لگائی جائے واش روم کے اندر, اس کے اندر پوری چیزوں کی ٹیسٹنگ کر کے پھر ٹائل لگانی چاہیے. ہوتا کیا ہے, ہم ٹائل لگا لیتے ہیں, اس کے بعد پتہ لگتا ہے یہاں پہ لیکیج نکل آئی, ٹیسٹنگ شروع ہو جاتی ہے, پھر بڑے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں, آپ کو ٹائل بھی توڑنی پڑتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور کام کرتے ہیں, جب پلمبر صحیح طرح چیزوں کو نہیں دیکھتا, نہیں کرتا, اس صورت میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو پی ٹیپ لگایا جاتا ہے اس کو صحیح طرح سے سیل نہیں کیا جاتا جب ٹائل لگ جاتی ہے. تو پانی جب فلڈڈ مطلب باتھ روم کے فلور کے اوپر آتا ہے, تو وہ پانی جو ہوتا ہے, آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا کہ گھروں کے جو واش روم بیک سائڈ پہ بنے ہو, تو اس کی بیک سائڈ پہ ایک گول دائرہ سا بنا ہوتا ہے فرسٹ فلور کے اوپر. اکثر گھروں کے اوپر آپ کو شاید نظر آتا ہوگا, جتنے بھی آپ گھر دیکھیں گے نا, گھروں کی بیک کے اوپر گراؤنڈ فلور کے واش روم فرسٹ فلور کے سیکنڈ فلور پہ بنا ہوتا ہے, تو ایک ایسا سرکل سا بنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں سیم آ رہی ہے, جبکہ یہ سیم نہیں آ رہی ہوتی. آپ کو پتہ ہے سیم تو زمین سے اتنی چڑھ کے اوپر تک نہیں جا سکتی. وہ ہوتا کیا ہے, وہ دو طرح کی اس میں لیکیج ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے واٹر سپلائی کی لیکیج, جس کو ہم فوراً ٹریس آؤٹ کر لیتے ہیں کیونکہ پانی ایکسیس ہوتا ہے, بہت تیزی سے آتا ہے. ایک لیکیج ہوتی ہے کہ ہماری جو سیوریج ہے یہ لیک ہو رہی ہوتی ہے, یہ اتنی سلو لیک ہوتی ہے کہ اس کو سلو پوائزننگ کہتے ہیں, کہ جو بلڈنگ کو ایسا ایسا کھا رہی ہوتی ہے. ایک یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ پی ٹریپ جو ہوتا ہے نا, اس کے اندر جب بلک میں پانی جاتا ہے نا تیزی کے ساتھ, وہ اس پی ٹریپ میں جانے کے بجائے پی ٹریپ کے اوپر جو گیپ ہوتے ہے اس سے نا جو فلور کی پی سی سی ہوتی ہے اس میں پانی جانا شروع کر دیتا ہے. آہستہ 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 جب واش روم یوز ہو رہا ہے کنٹینیوسلی بیسس پہ, وہ فلور کے اندر پانی جاتا جائے گا. تو جب وہ پانی کے اتنا زیادہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا,
वो आउट होने के लिए कोई रास्ता इस्तेमाल करेगा, जो ईंटें होगी पानी रास्ता बनाएगा, और बाहर की जो ईंटें होंगी वो बाहर सीपेज दिखाना शुरू कर देंगे और आपका घर का पेंट खराब हो जाएगा। इसी तरह बाज़ का तो वो वॉशरूम के साथ जो दीवार होगी घर के बेडरूम वाली, उसके अंदर भी सीपेज जाने शुरू हो जाएगी, वो भी खराब होनी चाहिए। बेडरूम वाली दीवार तो मोस्टली जो आपके अटैच वॉशरूम्स होते हैं उनकी खराब होती है, हम ख्याल नहीं करते। तो जबकि देखना चाहिए कि प्लम्बिंग किसकी सही नहीं होगी, पता भी होता है कि वॉशरूम है ना साथ में, तो इसकी वजह से आ रही है, हम ख्याल नहीं करते। एक तो ये वजह होगी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप बंदा जब भी ये चीजें करवाए उसको अच्छी तरह इतना सील कर दे कि दोबारा से कभी कोई लीकेज का मामला नजर ना आए। ठीक है, ये बेसिक वजह होती है। कभी ऐसे नहीं होता कि वो है। दूसरा, उसके अंदर जो टाइल्स लगाई जाती हैं, टाइल के अंदर जो फिलिंग होती है ना, ग्राउट किया होता है, उसका अच्छा होना और सही तरीके से सही बंदे से करवाना होना बहुत जरूरी है। मटेरियल या सही फिलिंग होना, मटेरियल्स का तो होना बहुत जरूरी है। किसी अच्छी कंपनी का ग्राउट यूज किया जाए, जो कि आम पानी का क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हल्की कंपनीज के मटेरियल्स होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी कंपनी के ग्राउट यूज करें, ठीक है, जिसकी वजह से वो पानी लगे भी तो बाहर ना निकले। और जो ग्राउटिंग करने वाला बंदा है उसको इतना अच्छी से देखना चाहिए कि ग्राउटिंग की वजह से कहीं पे गैप ना रह जाए। कि बाज़ औक़ात फ्लोर के अंदर गैप होते हैं, वो पानी जब इस्तेमाल होता रहता है, उस ग्राउट की वजह से, टाइलों की वजह से आपके फ्लोर में लगातार पानी जा रहा होता है। वो पानी जा रहा होता है तो क्या करता है, जब पानी जा रहा है, आपने शॉवर ले रहे हैं, आपका फ्लोर में पानी जा रहा है, वही आपका सीपेज का बायस बन रहा है। तो मैं इसको अक्सर ये समझता हूँ कि एक वाटर सप्लाई की लीकेज इतना बड़ा डेंजरस नहीं है, वो ट्रेस आउट हो जाती है बहुत जल्दी, आप उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो पीवीसी की है, जो हमारी ये फ्लोर का पानी है, इसकी आहिस्ता थोड़ी थोड़ी वक्त के साथ जो होती है ना, इसको स्लो पॉइजनिंग की तरह है, बिल्डिंग को आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देती है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये कहूँगा कि अपना प्लम्बर इतना अच्छा लगाएं, आपके जो फ्लोर के लेवल हैं टाइल्स के, उसका होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि बाज़ औक़ात फ्लोर का लेवल मैसन नहीं ख्याल करता, वो अक्सर औक़ात फ्लोर लेवल्स भी बड़े खराब होते हैं, बिल्कुल ऐसी उसको ख्याल नहीं किया जाता। अक्सर औक़ात फ्लोर को देखता ही नहीं है कि आपका पी ट्रैप किस तरफ लगा हुआ है, पानी की डायरेक्शन दूसरी तरफ, वहाँ पानी खड़ा है, दूसरी तरफ जा रही है, जिसकी वजह से पानी खड़ा हो रहा है, तो डेफिनेटली उसने ग्राउट के थ्रू नीचे के फर्श में चले जाना है और घर में सीपेज का बायस बन जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को काम के दौरान इन चीज़ों को अच्छी से देखना चाहिए, और मतलब है कि अपने प्रोफेशनल टीम लगानी चाहिए। जब भी कोई प्लम्बर हायर करें, उसका देखा जाए कि उसका कितनी एक्सपर्टीज है, कहाँ कितना काम प्रोजेक्ट किया हो, कितना काम किया हो, कि उसको चीज़ों के बारे में इल्म है या नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसने अगर कितने पैसे मांगे थे, दूसरे ने कम पैसे मांगे, तो उसने हम इसी बात डिसाइड चुन लेते हैं कि कम पैसे मांगे हैं तो बस ठीक ही होगा। ये नहीं पता कि उस कम उसने हमें थोड़े से 15-20 हज़ार बचा दिए होंगे उस बंदे ने, लेकिन लाखों का नुकसान कर दिया हुआ है। तो हम कभी इस चीज़ के बारे में सोचते, तो मैं तो जितने भी देखने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि कम से कम इन चीज़ों को खुसूसी तौर पे ना, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन जो है ना, इतने पैसे लग गए, वहाँ पे थोड़े से मजीद 10-15-20 हज़ार भी लग जाते हैं तो एक्स्ट्रा, तो ये कि आपके एक प्रॉपर एक मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर, जी बिल्कुल ऐसी, उसको खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप हर चीज़ को देख रहे हैं कि सरिया पूरा है, ईंटें अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ पे नजर होती है, इन चीज़ों पे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से नजर होने चाहिए कि जो हम पाइप यूज करें वो कौन सी क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, हम देखते नहीं है। वरना वो जितना भी बेहतरीन आपने मटेरियल यूज, क्योंकि ये चीजें सारी की सारी अंडरग्राउंड हो जाती हैं, उसके बाद कभी इसको रीडू करना पड़ जाए, आपका टाइलें टूटेंगी, आपका कच्चा टूटेगा, आपकी जॉब कितनी होगी, आप कितना हेक्टिक होगे, जी होता ही नहीं ना। हाँ, बहुत मुश्किल है। फिर वो बंदा डिस्टर्ब रहता है, फिर वो कोई ना कोई दूसरा सस्ता सोल्यूशन ढूंढता है कि यार इसका ऐसे कर दूंगा, चलो टाइम गुजर जाएगा, तो वो फिर हल की तरफ नहीं, फिर कुछ अरसे बाद तंग आ जाता है, कहते हैं यार मैं घर ही चेंज कर दूं। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन के बारे में भी कहना चाहूँगा, कोशिश करिए जितना भी इलेक्ट्रिकल का वर्क होनी, सबसे पहले कोई केबल स्टैंडर्ड की यूज़ करनी चाहिए। अच्छा, सब स्टैंडर्ड केबल सस्ती, कोई ये तो ज़्यादा, ये पानी से भी ज़्यादा खतरनाक काम बिल्कुल ऐसी है, वो नहीं करनी चाहिए यूज़। हमारे जो ब्रेकर्स हैं प्रॉपर अच्छे ब्रांड के यूज़ करने चाहिए। हम क्या करते हैं कि इधर लोकल मेड होते हैं, जिसके ऊपर मतलब हल्की क्वालिटी के ब्रेकर्स बने होते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं जनरली, ठीक है। वो यूज़ करने की वजह से होता क्या है कि हमारे कुछ अरसे के बाद प्रॉब्लम आना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ चलती है वो ट्रिप करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी, और उसको कुछ ना शॉर्ट सर्किट होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। केबल्स की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, हमारे जब प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन ये नहीं होते ना, जिनको इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता, वो क्या कहते हैं केबलिंग का साइज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सूली तौर पे तो एक कंसल्टेंट इलेक्ट्रिकल का होता है, वो आपको बताता है कि एसी है ना 1.5 टन का, उसके लिए आपको तार कौन सी यूज़ करनी है, आपको पता होना चाहिए। या एक इलेक्ट्रिशियन है, उसको इतना प्रोफेशनल, उसको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए जो चीज़ें करने जा रहा है। अगर एक रिक्वायरमेंट अगर उसकी बड़ी तार की है, आपने छोटी तार डाल दी है, वो शॉर्ट टाइम के लिए चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब साल गुजरेगा,
मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हाँ। डेफिनेटली वो हीट अप होके तार जलना शुरू हो जाएगी, ऐसे ही ब्रेकर भी जल जाएगा, ऐसे ही तो आप कैसे वो करेंगे, आपका नुकसान होगा सारा का शॉर्ट सारा। सर्किट होने का बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, ये भी बड़े एक नुकसानात वाली बात है। इसलिए मैं कहूँगा कि जब भी बंदा अपने घर बनाए, प्लाजा बनाए, कोई भी बिल्डिंग बनाने जाता है, कोशिश करें कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन अपने साथ ज़रूर इंटैक्ट रखें, चीज़ों को देखें डिटेल के साथ कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़े। इसी तरह वायर्स अच्छी हैं, लाइट्स कोशिश करनी है अच्छी से अच्छी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर ऐसी कुछ सस्ती लाइट्स होती हैं, वो शायद एक साल के लिए तो ठीक होती हैं, वो सस्ती इतनी होती है साल के लिए, ठीक है, लेकिन साल बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करनी चाहिए कि मटेरियल्स की कुछ वर्किंग करके कुछ एक्सपर्ट बंदे जो कि पढ़े लिखे होते हैं, जिनको सही इल्म होता है, उसकी पावर फैक्टर होता है जैसे लाइट्स का, उसकी वाटेज होती है, उसकी लाइफ कितनी होती है, उन चीज़ों को देख के फिर करना चाहिए। अदरवाइज होता क्या चीज़ें जब इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, बंदा ला के लगा लेता है कि 6 महीने बाद साल बाद कहते हैं वारंटी तो है, वो 1-2 लाइटें खराब हो जाती, बंदे के पास इतना काम वक्त होता है कि उसको जाके वारंटी में क्लेम करा के आए। ऐसे ही तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को शुरू से डिटेल चीज़ें से जो है वो बेहतरीन यूज़ करनी चाहिए अपने घर के लिए, क्योंकि बार बार इस प्रैक्टिस पे दोबारा ना कोई पैसे खर्च करता, ना ही किसी के पास और फिर वक्त बंदा होता है। इरिटेट हो जाता है कि अभी साल पहले तो घर बनाया था, अभी साल पहले तो ये चीज़ हमने एडजस्ट की थी, अभी साल पहले तो ये हुआ था और अब ये सब फिर से खराब हो रहा, बिगड़ रहा है, अभी तो कमर भी नहीं सीधी हुई है घर बना जी के। बिल्कुल ऐसी है, हाँ ना, ये तो उसी वक्त बिल्कुल लगा ऐसी, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। दे। थैंक यू। थैंक यू।